Hello, my dear students. This is Vijay Shekhar Naika JR, Assistant Professor, Vijayanagara Sri Krishna Devara University, Ballari. Friends, today we will discuss the session 33 in the business law. In this session, I'll explain you about legal rules for minors agreements. In the previous session, we discussed about the first 7 legal rules for minors agreements. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 7 ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈನರ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ, no ratification on attaining the age of the majority, doctrine of estoppel does not apply to a minor contracts, minors liability for necessaries, contract of partnership by a minor, contract of apprenticeship by minor, and service contracts by a minor. These rules which are discussed in the previous session. From the 8th rules onwards we will discuss in this session. The objective of this session is to make you clear about the legal rules to be followed for minors agreements. By the end of this session you will understand the legal rules to be followed for minors agreements. So we'll continue with the 8th legal rule relating to the minors agreements. Minors as an agent. According to section 184 of the Act, minor can be appointed as a agent, but he should be bind this principle. ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಏಜೆಂಟನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅವನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಮೈನರ್ is not personally liable for his negligence or a breach of his duty. ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. The principal is liable to a third party, not a minor as agent. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಏಜೆಂಟನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 8th ರೂಲ್, ಮೈನರ್ ಆಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್. 9th ರೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ದಿವಾಲಿತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನರ್ಸನ್ನು ದಿವಾಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವೇ? ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಇನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದಿವಾಲಿಕೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾವು ದಿವಾಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Here, as per the section 68 of the Act, minors cannot be declared as an insolvent. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೈನರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೂಡ್ and adjudicated as insolvent because he is an incompetent person to make any contract of debts. Even though in case of any debt for necessaries for a life, debt cannot be recoverable from minor's property. If his property is not adequate, he cannot be declared as an insolvent. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನ ದಿವಾಳಿಕೋರರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 9th ರೂಲ್. 10th one is that position of minors parents. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪೋಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? The minor's parents are not liable for any agreements made by a minor. ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Even if the contract for necessaries for a life also, parents are not liable. But if the minor is appointed as an agent or a minor is acting as an agent of their parents, in such case the parents shall be liable on behalf of the minor. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ದ 10th ರೂಲ್. And 11th is surety for a minor. ಖಾತರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಮೈನರ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, in such case only the adults are liable, not the minors. If the minor fails to repay any debt, then the guarantor is liable. ಯಾರು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So even though loan given to a minor is void, a guarantee provided by a adult person is considered as an valid, so that guarantor is liable to repay the debt. So it was observed in the case Kashiba versus Shripat. In this case it was held that minor himself is not liable for a loan. The adult who provides a surety is liable for it. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 11th ರೂಲ್. 12th one is marriage contracts. If any marriage contracts made with minor, in such cases minors are generally
enforceable by him against the other party, but the other party cannot enforce on such contracts. ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 12th ರೂಲ್. 13th one is minor as a shareholder. ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಮೈನರು ಷೇರುದಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೈನರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ they become a shareholders, then the company has to remove their names from the members register. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ minor can be a lawful holder of shares of a company in case of the transfer or a transmission of fully paid up shares. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 13th ರೂಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. 14th ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಮೈನರ್ entered into a contract jointly with adult person to another party. If a contract has been made by a adult person and a minor jointly with another party, in such case minor is not liable, but he can enforce the contract. Only the adult person is liable for such contracts. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 14th ರೂಲ್. 15th ರೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾರ್ಟ್? Tort means civil wrong. Civil wrong. If any wrong things done by the minor, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪರಾಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನೇನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಲಯಬಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್. So it was observed in the case Jennings versus Rundle. So this is the 15th rule. And last rule relating to the minors agreement is minors and
ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮೈನರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್, bills of exchanges, promissory notes. Minor is competent to draw a negotiable instrument, to endorse a negotiable instrument, to negotiate or transfer to any other person. Minor can enforce against other parties, but he cannot be considered liable to others on the negotiable instruments. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 16th ರೂಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. If you required more information regarding this, you can go through with these references. Thank you for watching. Have a good day.